مسجد الأول للشيخ أحمد المرزوق رحمه الله وعن الجوال من صالح وعن سيد الوالد حبيب الصديق عز العام بن عبد الله ثم إلى رسل الوالد الإمام عارف الله الحبيب الله بن أحمد الحبيب عبد الرحمن الصديق آمين ما بقى الحبيب الحسين محمد والحبيب عمر بن خطاب والحبيب عبد القادر بن محمد بن حدث آمين حسين بن عمر بن خطاب آمين والحبيب علي بن حسين بن علي والحبيب ابن سعد النصارى آمين الحبيب محمد بن علي الحبيب عبد الرحمن بن محمد آمين الزناهي من حبيب حسين بن عبد الله آمين ووصلوا وفرنا الله يغفرهم ورحمهم ويعز درجتهم الجنة ويعيد عليهم من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم بركات السجود لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم إلهي من لساني فالحمد لله القادم الأول الأخير الباقي بلا تحول ثم صلاة وسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وهاي قادر مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر آية للعلم كلام السماء وجائز بفضله وأهله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي الفطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز بحقهم من عرض بغير نقص كخوف في المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ لخمسنا بحكم واجب تغسل 25 لازم كل مكلف فحقق واقتدر ثم آدم إدريس نوح هدما صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب كذا شعيب هارون وموسى ويسع ذو الكفر داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه فاطم دغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملأ الذي بلا أب وأم لا أقبل شربا ولا نوم لهم تنزيل عسر منهم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل منكر نكير راقب وكذا عتيد مالك ولد وجددا 4 من كتب تفصيلها توراة مستبين
داود تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير البلا وصحف الخليل والكريم فيها كلام الحكيم العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم الآخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجب بما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الزهرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور يفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بزيد لا يلقب آتاه إبراهيم من سبيا وأمه مريم القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فرد بهم وليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما طالب جارية زينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية 9 نسوات وفد المصطفى غير فاخترنا النبي المصطفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كالجويرية للمؤمنين أمهات الماضية حفصة عمه وعباس كذا عمته صافية ترتدى وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة الليلة لقدس يدرى وبعد إسراء العروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترت عليه 5 بعد 50 فلا وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بالافتراء قد فاز صديق بالتصديق له وبالعروج الصدق وفأهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة ندم تلك أحمد المرزوق من يتمي للصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي غير من قد تكلم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بغير حد يهتدي وأسأل الكريم إخلاص عما ونفع كل من به قد اشتغل أبيتها ميز بعد الجمل تاريخها للحي غر جمل سميتها عقيدة العوام بالواجب في الدين بالتمام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسمي كتاب فلسفة قبيلة الشافعي الشافعي وأنا كمان صايم
حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Masuk bab jamak qasar, qasar. Udah semua? 35 dah. Halaman 35. Sekarang Bismillah bos. Bismillahirrahmanirrahim. Syaratnya sholat qasar. Bahwa syaratnya sholat qasar itu ada 7 perkara. 1. Jarak kepergiannya sudah mencapai 90 km per marhalah. 2. Kepergiannya bukan untuk maksiat. 3. Dan ia mengetahui seharusnya qasar. 4. Niat qasar ketika takbiratul ihram. 5. Salat yang diqasar hanya yang 4 rakaat saja. 6. Yang berpergiannya terus menerus sehingga sempurna salatnya. 7. Orang yang mengqasar salatnya tidak boleh mengikuti bermakmum kepada orang yang tidak qasar yang menyempurnakan salatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bi'islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rasulullah. Kita masuk pada obrolan kita malam ini di dalam matan kitab daripada Safinatun Najah membahas tentang pada syurutul qasar, yaitu daripada syarat qasar artinya salat yang diringkas. Jadi salat yang mana aja yang diringkas? Salat yang jumlahnya 4 rakaat. Kami sama bapaknya Australia. Proyek film baru. Barang Raffi Ahmad. Jadi di sana berapa hari nanti ada ketentuannya. Dia ke sana di bandara, di perjalanan udah keluar batas kota. Udah bisa dia qasar salatnya. Tapi jangan salat subuh. Nah kalau sholat subuh di qasar serakaat, nah keenakan dia. Tapi sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Sholat qasar ini boleh dijamak, boleh enggak? Boleh dijamak, boleh enggak? Jadi Bos Rafi ke Bandung, di Cikampek di perjalanan udah zuhur nih, nusal 2 rakaat aja. Qasar boleh, zuhurnya 2 rakaat. Antar asar 2 rakaat lagi boleh. Dijamak boleh. Mau jamak takdim yang kayak kemarin tadi bilang, atau jamak takhir boleh. Udah jamak takdim, jamak takhir, qasar lagi. Enak jadi salat. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat dikerjakan di zuhur, jamak takdim. Kalau takhir, zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, dikumpulin salatnya di asar, waktu asar. Ya. Syaratnya ada 7, dipegang dulu. Ini poin pegang. Pertama, jauh perjalanan 2 marhalah. 2 marhalah dalam mazhab Syafi'i, kalau dalam Imam Abu Hanifah itu 3 marhalah. Sekitar 126 km. Tapi di kita mazhab Syafi'i yang dipakai di kita adalah 2 marhalah ini yang umumnya adalah 84 km. 84 km dari mana tuh? Dari batas kota. Mana Jakarta? Habis itu perbatasan Jakarta dengan kota-kota berikutnya. Kita paling dekat bersentuhan dengan Bekasi. Berarti mulai dari pas ada tulisan, Anda masuki tapal batas memasuki wilayah Bekasi. Nah, misalnya Jakarta ini seperti ini. Ini Jakarta, ini Bekasi. Kita mau ke arah rencana ke Bandung. Kita keluar dari sini nih bos. Ini kita udah salat jamak bisa. Biar kata ini mana dulu doang. Ya sekarang ini deh, kayak sekarang Cililit, Balai Kambang, Cililitan. Kita masuk Aji Sebin, udah Cililitan. Nah itu ibaratnya itu Bekasi, misalnya kita taruh Bekasi, itu kita mau kosong mau apa bisa, mau jamak, karena tujuan kita mau ke Bandung, misalkan gitu, misalkan ke Bandung, misalkan Bekasi itu Gang Haji Sebin, kayak gitu, nah, itu udah bebas kita, udah ngelangkah ke situ udah bisa, ya. Jadi jaraknya perjalanan jauh, nggak bisa niatnya ke KJI jamak, KJI mau kosong, nggak bisa beb. Tanah Bos Garut. Jumat Gani.
Ya. Jadi perjalanan harus menjauh 84 kilometer. Kedua, perjalanan dilakukan adalah perjalanan safar yang mubah. Nggak boleh nih, Bos Ilham jalan mau mana? Bandung, kalau jadi Koster, mau ngapain di sana? Mau ngebegal. Nggak boleh, haram. Jadi perjalanannya mubah. Perjalanan bukan apa perjalanan mubah, bukan perjalanan maksiat tadi maksiat atau buat labit. Apa? Kenalan, gimana? Mau Purwakarta. Namanya siapa? Saritem. Diparahin sama dia, ya. Hampir rumah bebek, wah azan kata dia. Sampingnya memang masjid dia sholat itu berjamaah. Boleh nggak? Nggak boleh. Tujuannya bukan tujuan baik artinya. Tapi kalau tujuan mubah, boleh berdagang, ya. Nanti ada keterangan lagi bahwa yang tujuan wisata juga tidak bisa. Nanti wisata juga nggak bisa. Harus keterangan lebih panjang. Ketiga adalah mengetahui hukum kebolehan kosor. Tahu, kita sudah tahu. Oh iya boleh nih kalau ngeliatin batas kota, malah kita boleh kosor. Perjalanan 84 km. Jadi tidak mau ke Cirebon, mau kemana tuh? Perbatasan antara Jakarta sampai kota tujuan, perbatasan kota tujuannya ada 84 km lebih. Boleh. Kalau di bawah itu nggak boleh, baru 60 km. Nyampe misalkan nyampe 60 km baru nyampe Kerawang misalkan, atau nyampe Cikarang belum boleh. Untuk melakukan kosor, bukan jamak, kosornya dulu. Karena jamak nanti lebih tertib. Ya. Kedua, niat kosor ketika takbiratul ihram. Nah, niatnya. Saya niat jamak salat zuhur kosor. Dan salat zuhur kosor. Yang disebut kosor pasti 2 rakaat. Sudah. Nah, niat salat zuhur 2 rakaat Allah kosor. Allahu Akbar. Kelar. Jamak juga begitu. Jamak juga sama dalam masjid. Ketika kita takbir kita nanti saya niat jamak takbir. Saya niat jamak takbir zuhur dan asar. Berarti asar tariknya zuhur. Itu salat zuhur tuh 4 rakaat. Asarnya gitu, final asar jamak takbir. Ya, kelar. Jalannya itu. Terus bahasa Arab itu. Kita kan lagi belajar fikih praktis. Ya, sampai artinya memudahkan teman-teman buat melakukan sholat. Jangan nanti gitu, ya kan nanti ke Solo, gitu. Nanti Solo. Kalau seperti itu, kalau bingung. Saya niat jamak takdim dalam hati. Saya niat jamak takhir. Bahasa Arab itu bukan keharusan. Yang penting adalah pemahaman kita dalam bahasa Indonesia ini. Ngerti akan kita kerjakan sholatnya. Ya. Kelima, sholat yang dikosor adalah sholat rubaiyah. Artinya rubaiyah itu sholat yang 4 rakaat. Ya, harus. Entah kalau subuh masih mending dikosor jadi 1 rakaat. Nah kalau maghrib 3 rakaat setengah, 1,5. Nah Ami pas habis rukuk lari. Ini bisa harus 3 rakaat, harus 4 rakaat. Kemudian karena masih dalam perjalanan uzur sampai selesai mengerjakan sholat. Artinya kalau dalam keadaan sholat dia lagi sholat itu masih dalam keadaan musafir. Jangan pasti sadar nggak tuh udah pegang bulu dia mau kotor nggak bisa. Ketujuh, tidak mengikuti dengan orang yang imam yang sholatnya tidak kotor dalam sebagian sholatnya. Nggak boleh kita jawab kita musafir masuk ke masjid di Solo kita mau jamak kotor imamnya lagi sholat. Ini aneh, sholat orang situ imamnya mau sholat biasa nggak bisa, harus kita yang jadi imam kalau mau, atau kita turun karena kita musafir ya. Nah ini anak saya sekarang yang buat yang ini ya, yang materi soal di perjalanan. Sudah bisa nggak sih tadi? Sholat Jumat ya, sholat Jumat dulu. Kita bahas yang praktisnya mengenai sholat dulu. Sholat
sholat qasar sama Ustaz ya, nggak boleh doa-doa dulu Ustaz ya? Langsung diri ya? Hah? Langsung diri ya? Enggak, kalau sholat qasarnya di jamak. Nah, jamak itu ada urutan yang jamak takdim. Jamak takdim boleh. Bis asar, ntar zuhur ntar aja. Misalkan jam 5-an, asar kan waktu asar itu jamak takdim. Santai. Tapi kalau jamak takdim harus nggak boleh lebih dari sholat yang ringan. 2 rakaat, orang sholat baca wajib-wajibnya aja. Kita masih belum sholat yang takdim tadi, maka kita wajib nanti sholat asar pada tempatnya. Nah, tadi. Kalau qasar 2 rakaat aja, ngeringkas aja dia, Bos. Nah, jamak qasarnya itu bisa digabung dengan sholat jamak takdim atau jamak takhir. Jadi berapa? 2 rakaat. Harusnya kan tadi kalau jamak doang 4 ya. 4 rakaat, 4 rakaat, atau 4 rakaat. Tapi karena jadi qasar, karena udah melebihi batas daripada 2 marhalah. Berapa 2 marhalah? Berapa? 80. Apa 80 atau 75? 84. Enggak kurang. Gitu aja. Nah itu deh yang belum ada di grup atau? Ada di grup, Bos. Bisa dilihat itu. Ini yang nanti akan dibahas berikutnya buat rumah tentang perjalanan. Ini ada solusi di jalan macet. Nanti ada keterangannya di mana sholat jamaah sholat qasar keterangan lagi ya. Sudah dapat semua? Artinya di itunya ada. Ini cuma 16 halaman, nanti kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lam. Siapa? Mas. Ada yang bikin kalau berani. Kita dapetin. Kalau diulang bisa. Hah? Oh, Fahmi. Dia mau bikin. Jadi buang kali. Ada yang mau ini? Teman-teman ada? Misalnya perpergian lama kan boleh? Gimana, Bos? Perpergian lama gitu. Berpergian. Hari. Nah, berapa lama batasin musafir? Batasin musafir adalah nggak boleh lebih dari 4 hari. Dari 4 hari ini adalah nggak dihitung waktu datang dan waktu pulang. Di luar waktu datang dan waktu pulang. Contoh, ingat-ingat kalau mau ke Solo juga hati-hati. Jangan sampai lebih nanti dari 5 hari. Kita mau ke Solo berapa hari? Dilihat jadwalnya. Acara 3 hari. Paling mentok kita 4 hari. Dihitung sama perjalanan pergi dan pulang ada 6 hari. Pergi sehari, pulangnya hari berikutnya kan. Artinya acara di Solo 16, 17, 18 ya kan. Kita datang tanggal 15, berangkat tanggal 15. Pulang tanggal 19. Berarti kan ada 5 hari ya, 5 hari ya. Berarti 5 hari. Ya kan? Kita berangkat ini acara nih. Acara tanggal 16, 17, 18 Desember. 15 kita berangkat. Misalkan pakai kereta sehari kan. Hari pertamanya kita nggak dihitung. Sama hari kita nanti pulang. Pulangnya jadwal kita tiketnya hari apaan? Oh, hari Jumat misalnya. Ada nggak nih kita? 5 hari ada nggak? Yang selain datang dan pulang nanti dari tiket itu. Oh, nggak ada, cuma 3 hari. Oh, 4 hari. 4 hari batas maksimal. Artinya kalau ada tamu lebih dari 4 hari, beresin depan sini. Buntel-buntelin. Pulang. Nah, kok mau ngekos? Nah, ya. Misalkan kayak gitu. 4 hari. Ada batasnya dia. Paham nggak, teman-teman? Nanti memang kalau yang sholat begini ini kalau kita jalan enaknya baru langsung praktek soalnya. Jadi gini. Gitu. Kalau nggak dalam keadaan berjalan ya ngeraba-ngeraba doang gitu. Pas kita ke Solo atau kemana, sholat nih masuk hari. Kayak kita sholat zuhur asar ya, gitu kan? Jamak 2 rakaat zuhur. Kelar, assalamualaikum, asar 2 rakaat. Kelar, assalamualaikum. Itu udah kelar kewajiban kita. Dan lebih afdal mana? Kita 4 rakaat atau 2 rakaat dalam hal ini. Justru yang melakukan qasar 2 rakaat levelnya lebih tinggi. Karena ini anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan. Diskon gitu. Di diskon
Tapi posisinya bukannya berkurang, malah lebih tinggi dari yang 4 nilainya. Karena kita mengambil rukhsah kemudahan yang Allah berikan. Lagi, ada mau nanya? Ada mau tanya? Ada mau doa? Mama tahu tadi pintu keluarnya. Oh. Ada lagi tanya? Apa? Nggak ada. Dan kita tutup ya. Karena apa yang kita cari ini kita harus pahamin. Kalau nggak ada paham nanti ditanyakan lagi. Nanti kita sharing lagi. Ada yang enggak? Nah. Ini begini Apa? Oh iya, ada sedikit. Monggo. Daripada dari Ali berangkat sudah kita balik. Insya Allah belum. Yang tentang fadilah. Bang, nyetaknya itu pakai ini. Udah nyetak. Bolak-balik gitu. Bolak-balik. Bisa. Iya, jadi enak. Enggak ada apa-apa. Karya. Karya sendiri San. Ade. Jadi seusaha mungkin teman-teman sholat di Waktu. jangan dilepas. Mau kesiangan, mau apa, mau terlambat, itu ngutang gitu ya, hitungannya ngutang. Itu berbalet, udah mimpi dikejar selormot, udah keluar. Itu mulai dari detik itu juga setiap sholat yang kita tinggalin ditulis, ntar direkap oleh malaikat. Ambil gitu ya. Nah ini setelah pembuka pecikan rezeki ini selesai setelah hajah rakaat lillahi ta'ala Allahu akbar. Rakaat pertama setelah baca Al-Fatihah kita baca wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Rakaat kedua setelah baca Al-Fatihah baca wa min dabbatin fil ardi la 'ala rizquha. Doanya ialah astaghfirullahaladzim Al-Ghafurur Rahim 11 kali. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Itu ya, ada keterangan di gampang itu. Doa hadis tersebut akan dikabulkan Allah SWT dengan niat bahwa bila memperoleh kemudahan dan rezeki akan digunakan untuk belajar agama dan atau membantu hal-hal yang bersifat keagamaan. Amin. Ya. Kemudian zikir-zikir yang disunahkan dianjurkan sesudah sholat Jumat. Nah ini membawa kemudahan rezeki. Wajarab diantara menguburkan dosa dosa kita 100.000 kali. Dosa kedua orang tua sebanyak 24.000 kali. Ada keterangan. Ya. Bila meninggal dunia mutlak dalam husnul khatimah. Dibaca sesudah imam mengucap salam sebelum kita bangun dari tempat duduk. Baca apa itu? Fatihatul Kitab, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas berapa kali? Masing-masing 7 kali. Ini keterangan ini dalam juga dalam kitab Kasyifatul Syaja' daripada Syarah Satinatul Najah. Ini ada keterangannya. Dari Abu Thalib Al-Makki dibaca 4 kali ya Ghani Hamid. Jadi udah kalau kelar nih, kalau kita di Al-Hawi, yang dipraktek ini Al-Hawi. Yang masih makan ini Al-Hawi. Al-Hawi itu spesial. Masya Allah, menggunakan jalur salaf. Enggak terkontaminasi dengan apapun. Tetap dari dulu, dari zaman nyatanya sampai sekarang begitu sama. Ya. Al-Hawi, jadi kalau Al-Hawi kebenar kan, kalau Fatihah, dia kan itu baca Fatihah, Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas juga 7 kali. Udah ke 7 kali, kemudian ya Ghani Hamid ya Mulul Mu'id rahimahullah. Berapa kali nih? Di sini 4 kali. 4 kali. Nah, baru kemudian setelah 4 kali baru ilahi lastul firdausi ahla wal aqwan arjahini fa habitu wa nuqir dhunubi fa inna taghafiru dzambil azimi 5 kali. Udah habis itu baca. Udah habis itu yang umum di Kasyifatul Syaja' sampai situ aja. Boleh juga ditambahin lagi dibaca misalkan subhanallah karena kita ikutin imam. Jadi subhanallah begini. Kalau aneh biasanya sampai ilahi lastul firdausi ahla. Nah, kemudian kita kadang ikutin Al-Hawi kan di imam subhanallah Fatihah harus doa. Gitu. Dikeluarkan oleh Zadul Muslim Al-Ustaz Al-Alwi Ibn Said Al-Imam Al-Warith Al-Habib Rahman bin Ahmad As-Sajjad Mata ala Rasul hayatihim wa nafa'na bi ulumihim wa barakatuhum Al-Fatihah.
Ya kenal sebagai Fatihah yang pertama buat orang-orang tua kita yang meninggal dunia agar Allah Subhanahu wa taala limpahkan diurahkan daripada maghfirah dan ampunannya kepada orang tua kita yang meninggal dunia di alam barzaknya, diberikan kemudahan, cahaya, keterangan, kesejukan hingga bangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para siddiq dan syuhada salihin ala hadhihi niyya wa ala salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Fatihah yang berikutnya untuk kedua orang tua kita yang masih ada hidup, yang mana beliau sudah semakin tua, yang mana tenaganya pun akan semakin berkurang, semakin besarnya kita, semakin banyak beban yang ditanggungnya, semakin banyak pikiran yang sekarang mereka memikirkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kedua orang tua kita dalam keadaan sehat, afiat, panjang umur, diberikan kebahagiaan, keberkahan hidupnya di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini menjadi anak-anak yang bisa membahagiakan kedua orang tua kita, menjadi anak-anak yang saleh dan membahagiakan kedua orang tua kita di alam dunia maupun di akhirat. Ala hadhihi wa ala kulli salih wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rahman Rahman Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa ala sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Banyak apa dibuka.